ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ तमाम ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। किदां देखदे हो मोहन भागवत होना दा बयान कि भारत दे विच इस्लाम नूं कोई खतरा नहीं? सुखविंदर जी देखो, जदों मोहन भागवत या आरएसएस इदां दी गल कहे कि इत्थे इस्लाम नूं, मुसलमानां नूं कोई खतरा नहीं, तो इहदा मतलब यही है, सीधे तौर ते कढ़िया जा सकदा कि इत्थे बड़ा वड्डा खतरा है। जिवें तुसीं भी जिक्र किया, चाहे 370 की धारा नूं खत्म करना होवे, चाहे एनआरसी का जिहड़ा नवां कानून जिहड़े इत्थे बनाया गया होवे। सो इस तरह के बहुत सारे जदों असीं आरएसएस का इतिहास देखते हैं और पिछले लगभग 1925 तो लैके अज तक लगभग 100 साल हो चुके हैं, उहदे विच जे मैं कहा कि छोटे और वड्डे मिला के 100 वारी हिंदुस्तान च दंगे होए है, 100 वारी। और उन्होंने दंगियां दे विच हिंदू और मुसलमाना दे बहुत सारे जिहड़े ने भेड़ होए आ, एक दूजे नूं मारन दी कोशिश की गई और उहदे विचों इन्हां ने सियासत कड्ढण दी कोशिश की और पोलराइजेशन करन दी कोशिश की और जिहदे सहारे इन्हां ने, तुहानूं भी याद होएगा कि 2 सीटां तो शुरू होके अज इन्हां दी सत्ता जिहड़ी हैगी है, मोदी साहब दूजी वारी प्रधान मंत्री बने ने। इहदे पिछे वड्डा कारण यही है कि यह आरएसएस और बीजेपी के पिछे सारा विचारधारा हुई है और इन्हां ने हिंदुस्तान के लोगों नूं धर्म के नां दे उत्ते लड़ा के वंडियां पाईयां ने और उन्हां वंडियां दा वोटां दे विच उन्हां नूं कन्वर्ट करन दी कोशिश की है। इन्हां दी एजेंडा यही है, क्योंकि इन्हां नूं लगदा है कि इत्थे 80% लोग हिंदू वसदे ने भारत दे विच और 80% वर्सिस जिहड़े दूसरियां घट गिणतियां दे या दूसरे जिहड़े धर्मां दे लोग ने, खास तौर ते मुसलमान लोग ने, इन्हों लगता है कि इन्हों दूसरे दर्जे का जिहड़ा हैगा नागरिकता इन्हों दिती जाए और इन्हों अपने कंट्रोल च रखा जाए। और इत्थे आपां नूं भी पता है कि इस्लाम दे विच पिछले 7 सालां दी जे आपां गल करिए, जदों तो मोदी सरकार आई है, तां इस्लाम दे उत्ते लगातार अटैक जारी है, चाहे वह JNU का मसला होवे, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी होवे, जां कोई होर जिहड़ियां मुस्लिम जिहड़ियां खेतर ने, उन्हां दे उत्ते इन्हां ने लगातार अटैक रखिया और उन्हां नूं लव जिहाद दे नां दे उत्ते, चाहे किसी होर नां दे उत्ते, उन्हां नूं हमेशा दबाउण दी, कुट्टण दी, मारन दी कोशिश कीती है।
ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਗੋਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੱਥੋਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ RSS ਨੂੰ ਔਰ BJP ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। 370 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਮੌਕੇ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਗਭਗ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 94 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਟਾਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ RSS ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਧੀ, ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਖਰ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 17 ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।